I will share the screen now. Yes, sir. Now. Can you see the screen now? Screen दिसती का? दिसते सर. दिसते ना? Okay. Okay. So here okay. Here is the syllabus of our third year. Okay. Here you can see Science and Technology stream, choice-based credit system, syllabus for electronics, BSc 3, SEM 5 and 6. It is to be implemented from June 2021. Okay, so this is the basics of our, what is the aim of our syllabus, why we have designed that syllabus. All these things are given here. That is, it is a Bachelor of Science in Electronics. It is a course disseminating knowledge of the subject from fundamental concept of to the state-of-the-art technologies. Indeed, the curriculum encompasses knowledge of various themes such as microcontroller and embedded systems, instrumentation, communication, electronics, power electronics, medical electronics, virtual instrumentation, etc. The choice-based credit system is implemented for this course. Out of the 4 theory papers in each semester, out of the 4 theory papers in each semester, 3 papers are of the core. Core म्हणजे कंपल्सरी आणि एक आहे तो तुम्हाला ऑप्शनल दिलेला आहे त्यांनी. त्यामध्ये तुम्ही व्हर्च्युअल इन्स्ट्रुमेंटेशन किंवा कम्युनिकेशन ह्याच्यापैकी एक घेऊ शकता. अशा प्रकारे त्यांनी तुम्हाला फॅसिलिटी त्यात दिलेली. ठीक आहे. However, students have to opt for one paper from DSC papers. In the practical course, 400 marks, there are compulsory experiments for practical course 4, 5, 6, 7. Moreover, project work is also mandatory in curriculum at last semester to ensure better practical knowledge and hence better job opportunities in the industrial sector. The details are mentioned in the syllabus. Now, what is the objective of our course, BSc Electronics? The aim of the course is to generate trained manpower with adequate theoretical and practical knowledge of various facts or facets of electronic circuits and systems. Due care is taken to inculcate conceptual understanding in basic phenomena, materials, devices, circuits, and products, and development of appropriate practical skills suitable for industrial needs. Objectives are to design the syllabus with specific focus on the key learning areas, to equip the student with necessary fundamental concepts and knowledge base, to develop specific practical skills, to impart training on circuit designing, analysis, building and testing, to prepare the students for demonstrating the acquired knowledge, to encourage the students to develop the skills for accepting challenges of the upcoming technological advancements. Okay, these are the objectives of our course. आता हे जे कोर्स स्ट्रक्चर दिलेलं आहे इथं, की तुमचे मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन वगैरे कसं आहे. तुम्हाला इथं दिसतंय की इंग्लिशचा पेपर जो आहे, जो कंपल्सरी आहे, तो 40 मार्काचा 50 मार्काचा आहे. त्यातले 40 मार्क युनिव्हर्सिटी एक्झाम आणि 10 मार्क कॉलेज एक्झाम. आणि बाकीचे आपले जे इलेक्ट्रॉनिक्सचे रिलेटेड पेपर आहेत ते सगळे 100 मार्काचे. त्यात 80 मार्काचं युनिव्हर्सिटी एक्झाम आहे आणि 20 मार्काची कॉलेज इंटरनल एक्झाम्स.
ठीक आहे. तर इथं तुम्हाला दिसते की पेपर नंबर 9 जे आहे दॅट इज कोर 1 लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट्स अँड ऍप्लिकेशन्स. ठीक आहे. मागच्या वर्षी तुम्ही ओपॅम शिकलेला आहे. त्या ओपॅमचाच पुढचा भाग म्हणजे लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट्स अँड ऍप्लिकेशन. दुसरा जो पेपर आहे तो फंडामेंटल्स ऑफ मायक्रो कंट्रोलर. मागच्या वर्षी तुम्ही मायक्रो प्रोसेसर शिकलेला आहे 8085. ठीक आहे. यावर्षी आपल्याला मायक्रो कंट्रोलर शिकायचा आहे. तो आहे 8051. तर त्याशी संबंधित जे काय हे आहे सिलेबस आहे तो हा पेपर 10 मध्ये येतो, फंडामेंटल्स ऑफ मायक्रो कंट्रोलर. पेपर 11 जो आहे कोर 3 तो सेन्सर्स अँड ओके. आय विल शेअर द स्क्रीन. जरा ह्याचा लिहायचा प्रॉब्लेम येतोय थोडा. हा तिसरा जो पेपर आहे तो सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्युसर्स. आत्ताच मी सांगत होतो की सेन्सर्स आणि ट्रान्सड्युसर्स हे महत्वाचा भाग आहे आता अलीकडे. प्रत्येक ठिकाणी सेन्सर्स आणि ट्रान्सड्युसर्स वापरले जातात. ठीक आहे. तुम्हाला वॉटर लेवल बघायची असेल तर त्यासाठी सेन्सर असतो. आपल्याला आपण बघतो आपल्या फिल्टरमध्ये सुद्धा वरच्या बाजूला एक असं तुम्हाला हे दिसतो बघा, डिव्हाइस दिसतो, तो सेन्सर आहे. ठीक आहे. त्याच्यावर गेलं थोडंसं पाणी की ते असं हे फिल्टरला बंद करतं. म्हणजे पाणी फिल्टरचं पाणी पडायचं बंद होतं त्या टाकीमध्ये. सो दिस टाईप ऑफ सेन्सर्स आर देअर. सेन्सर्स प्रत्येक ठिकाणी वापरले जातात. अलीकडे तर घरामध्ये सुद्धा सेन्सर्स आपण बसवतो किंवा सिक्युरिटी. थोडा प्रॉब्लेम यायला. सिक्युरिटीसाठी आपण सेन्सर्स बसवतो. ठीक आहे. म्हणजे बाहेर कोणी बाबा चोर आलेला असेल तर डिटेक्ट व्हावा किंवा एखादी काही मुवमेंट झाली रात्रीच्या वेळेस घराच्या साईडला तर ती डिटेक्ट होण्यासाठी आपण सेन्सर्स बसवतो. ठीक आहे. ते काही विजिबल सेन्सर्स आहेत, काही इनविजिबल सेन्सर्स आहेत. कॅमेरा इज अ सेन्सर, नथिंग बट ए सेन्सर. ठीक आहे. कॅमेऱ्याने आपण रेकॉर्डिंग करतो, व्हिडिओ सगळे रेकॉर्डिंग करतो. किंवा अलीकडे मुवमेंट डिटेक्टर्स आहेत. तिथं जर मुवमेंट झाली, काही हालचाल झाली तर ती डिटेक्ट केली जाते आणि तो सेन्सर तुम्हाला सिग्नल देतो. अशा प्रकारचा एक पेपर आपल्याला दिलेला आहे कोर 3 मध्ये, दॅट इज सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्युसर्स. आणि त्यानंतर आहे DAC 1 आणि DAC 2. आता सांगितलं तुम्हाला कोर 1, कोर 2, कोर 3 हे कंपल्सरी पेपर्स आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन नाही. आणि DAC मध्ये जे आहेत तिथं मात्र तुम्हाला ऑप्शन दिलेला आहे. पेपर नंबर 12, 12वा पेपर DAC 1 आणि DAC 2. त्यातला DAC 1 जो आहे तो बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आहे आणि DAC 2 आहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन. ठीक आहे. तर आपण काय करतो, आपल्याला जे सोयीस्कर आहे आपल्या डिपार्टमेंटला, त्यामुळे आपण इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल कमी जास्त होतं. ओके. हा झाला सेमिस्टर 5चा आपला सिलेबस. आता सेमिस्टर 6ला तेच स्ट्रक्चर आहे. परत इंग्लिश कंपल्सरी 50 मार्काचं. परत कोर 1, कोर 2, कोर 3 3 कंपल्सरी पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मधले. आणि DAC 1, DAC 2 त्यामधला एक ऑप्शनल आपलं. तर सेमिस्टर 5 मध्ये पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स. फर्स्ट इयरला तुम्ही वेगवेगळे डिव्हाइसेस शिकलेला आहे. कुठले डिव्हाइसेस शिकलेला आहे? फॉर एक्झाम्पल ट्रायॅक, डायॅक, SCR, UJT हे जे डिव्हाइसेस शिकलेला आहे
ते त्यांचा वापर ज्या ठिकाणी केला जातो, ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये केला जातो त्याला पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणतो. ठीक आहे, तर कोर 1 जो आहे तो पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सचा पेपर आहे, पेपर नंबर 13. पेपर नंबर 14 जो आहे तो एम्बेडेड सिस्टीम डिझाईन. आपण मग अशी मायक्रो कंट्रोलर स्टडी केला, फंडामेंटल्स ऑफ मायक्रो कंट्रोलर. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे एम्बेडेड सिस्टीम. त्यानंतर सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्युसरचा पुढचा भाग म्हणजे पेपर नंबर 15 इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन. तर शेवटी सेन्सर्स हे कुठं वापरायचे, आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटेशन तयार करण्यासाठी ते वापरायचे. तो कोर 3 आला, पेपर नंबर 15 इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन. आणि परत 2 ऑप्शनल पेपर्स आहेत, व्हर्च्युअल इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टीम्स. आपण मग अशी कुठला चॉईस केला होता, तर फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम. आता त्याचा पुढचा भाग म्हणजे मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टीम. तर DAC 2 हा पेपर आपण शक्यतो आपल्या सिलेबसमध्ये शिकवला जातो. ठीक आहे. त्यानंतर खाली तुम्हाला प्रॅक्टिकल्स दिलेलं आहे. प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा 100 मार्काचे 4 आहेत भाग. त्याच्यामध्ये कोर 1, कोर 2, कोर 3 म्हणजे सेमिस्टर 5 आणि सेमिस्टर 6चं कोर 1, सेमिस्टर 5 सेमिस्टर 6चं कोर 2 आणि सेमिस्टर 5 सेमिस्टर 6चं कोर 3 असे 3 भाग आले. आणि DAC मधले DAC 1 किंवा 2 या ऑप्शनल पेपरपैकी आपण एक घेतलेला आहे. ठीक आहे, आणि दुसऱ्या सेमिस्टरला सुद्धा दोन्हीपैकी एक घेतलेला आहे, त्यांच्यावरचं प्रॅक्टिकल. याचा अर्थ दोन्ही सेमिस्टरवर जे पेपर्स आपण स्टडी करणार आहे त्यांच्याशी रिलेटेड जे प्रॅक्टिकल्स येतील ते सगळे याच्यामध्ये कव्हर केले जातील. ठीक आहे. प्रॅक्टिकल 5 म्हणजे सेमिस्टर 5 आणि सेमिस्टर 6 हे मिळून एका पेपरचं. प्रॅक्टिकल 6 म्हणजे सेमिस्टर 5 सेमिस्टर 6 दुसरा पेपर. प्रॅक्टिकल 7 म्हणजे सेमिस्टर 5 सेमिस्टर 6 तिसरा पेपर. आणि प्रॅक्टिकल 8 म्हणजे जे ऑप्शनल पेपर आपण घेतलेले कम्युनिकेशनचे ते दोन्ही पेपर्सचा मिळून प्रॅक्टिकल 8. अशा प्रकारे प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये जे जे आपण पेपर शिकलेले त्यांच्याशी रिलेटेड प्रॅक्टिकल्स याच्यामध्ये घेतले जातात. ठीक आहे. तर इथं पण आपल्याला 400 मार्क दिलेले आहेत प्रॅक्टिकलसाठी. त्यातले 80 मार्काचे युनिव्हर्सिटी प्रॅक्टिकल्स असतील आणि 20 मार्काचे आपले कॉलेज इंटरनल. जसं आपण मागच्या वर्षी आपण ऑनलाईन मध्ये बघितलं होतं की आपण काही युनिव्हर्सिटीचे प्रॅक्टिकल्स आपण घेतले होते आणि कॉलेजचे असे दोन्ही घेतलेले होते. तर त्यातमध्ये युनिव्हर्सिटीला 320 मार्क आहेत. 80 मार्काचे 4 प्रॅक्टिकल्स, 832. आणि ह्याला कॉलेज प्रॅक्टिकलसाठी 20 मार्क दिले, 20/80. असे 320 अधिक 80 असे 400 मार्क आहेत त्याला दिलेले. ठीक आहे. हे स्ट्रक्चर झालं आपल्या. म्हणजे सेमिस्टर 5 ला 4 पेपर्स असणार आपल्याला, 3 कंपल्सरी 1 ऑप्शनल. सेमिस्टर 6 ला सुद्धा 4 पेपर्स असणार, 3 कंपल्सरी 1 ऑप्शनल. नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर बघा तुम्ही. क्वेश्चन पेपर कसा असेल, हा आपला नॉर्मल बरं का, म्हणजे ऑफलाईन जर असेल तर तो या प्रकारे असतो. मागच्या वर्षी आपली सगळ्या परीक्षा ऑनलाईन झाल्या होत्या, थेअरीच्या सुद्धा, त्याच्यामुळे सगळा पूर्ण पेपर MCQ होता. आता तसं राहणार नाही. जर ऑफलाईन परीक्षा झाल्या म्हणजे वर्गामध्ये आपल्याला परीक्षा द्याव्या लागल्या तर मात्र तुम्हाला त्याचं क्वेश्चन पेपरचं नेचर हे या प्रकारे असणार आहे. 5 प्रश्न असणार, त्यातला पहिला प्रश्न 12 मार्काचा, तो मात्र MCQ वर मल्टिपल चॉईस. दुसरा प्रश्न जो आहे तो शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स आहेत. ठीक आहे. 1 मार्काचे 4 प्रश्न. क्वेश्चन 3 मध्ये A आणि B त्यातले 3 पैकी 2 तुम्हाला सोडवायचे, त्याला 5 मार्क आहेत. आणि शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन 1 कंपल्सरी, तर 3 मार्काचा आहे. ठीक आहे. हे बहुतेक चुकलं यांचं, स्ट्रक्चर चुकलेलं, कारण 80 मार्काचं पाहिजे, त्यांनी चुकीचं दिलेलं आहे. 40 मार्काचं स्ट्रक्चर दिले त्यांनी, दॅट इज रॉंग. हे टोटल मार्क्स इथं बघा 40 लिहिलेले. 40 मार्काच्या नाहीत आपल्या परीक्षा, आपल्या सगळ्या 80 मार्काच्या परीक्षा युनिव्हर्सिटीच्या. त्याच्यामुळं यात थोडा बदल होईल. ओके.
प्रॅक्टिकलचे बघा मार्क्स कसे दिलेले. प्रॅक्टिकलचे 4 प्रॅक्टिकल्स आहेत आपल्याला. आता मी सांगितलं 4 प्रॅक्टिकल, 5, 6, 7, 8. त्याला 50 मार्क आहेत प्रत्येक प्रॅक्टिकलला. 50 मार्काच्या 4 प्रॅक्टिकल्स, त्याचे 200 मार्क झाले. ठीक आहे. नंतर प्रोजेक्टसाठी वेगळे मार्क दिलेत. आपण प्रोजेक्ट म्हणजे एखादं हे डिव्हाइस तयार करतो, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस. ठीक आहे. वेगवेगळ्या गोष्टी कशासाठी पण आपण तयार करू शकतो. सिक्युरिटी सिस्टीमसाठी करू शकतो, कम्युनिकेशनसाठी करू शकतो, कंट्रोलिंगसाठी करू शकतो. वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्स जे असतात, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स, ते आपण तयार करू शकतो. त्यासाठी 100 मार्क दिलेले प्रोजेक्टसाठी आणि जर्नलला 20 मार्क दिलेले. अशा प्रकारे हे 320 मार्क तुम्हाला प्रॅक्टिकल, युनिव्हर्सिटी प्रॅक्टिकलचे मिळतील. आणि तसंच कॉलेजला 20-80 मार्क्स कॉलेजसाठी ठेवलेले. त्याच्यामध्ये सर्किट टेस्ट आहे 10 मार्काच्या 2, प्रॅक्टिकल टेस्ट आहे 20 मार्काच्या 2, 20+20, आणि स्टुडंट सेमिनार आहे. तुम्हाला सेमिनार पण द्यायचा एखाद्या टॉपिकवर, आणि इंडस्ट्रियल व्हिजिट किंवा पार्टिसिपेशन इन द कॉन्फरन्स, वर्कशॉप, सेमिनार, तर किंवा इंडस्ट्रियल टूर. अशा प्रकारे तुम्ही त्याचे सुद्धा तुम्हाला 10 मार्क मिळणार. असे एकूण 80 मार्क कॉलेजचे प्रॅक्टिकलचे. असे 320 युनिव्हर्सिटी प्रॅक्टिकल आणि 80 मार्क कॉलेज प्रॅक्टिकल्स, असे मिळून टोटली 400 मार्काचं प्रॅक्टिकल तुमचं असणार आहे. ओके. आता प्रॅक्टिकल मार्क्स जे दिले आपण 50-50, आताच म्हटलं 50-50 मार्काचे 4 प्रॅक्टिकल असणार आहेत. त्या 50 मार्काचं डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा इथं दिलेलं आहे की सर्किट डायग्राम काढला तर त्याला 10 मार्क मिळणार. असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग काढलं तुम्ही किंवा सर्किट जोडलं तर त्याला 10 मार्क मिळणार. तुम्ही त्यातनं ऑब्झर्वेशन्स घेतले किंवा समजावून सांगितला तो एक्सपेरिमेंट काय नेमका, तर त्यासाठी 10 मार्क आहेत. आणि तुमचं कॅल्क्युलेशन, ग्राफ, याच्यासाठी 10 मार्क आहेत. रिझल्ट्स, कॉमेंट्स, तुम्हाला काय मिळालं तो एक्सपेरिमेंट करून, त्यातनं काय तुम्हाला रिझल्ट मिळाला. ओके. ह्याच्यावर जे कॉमेंट्स आपण लिहितो त्याला 5 मार्क आहेत, आणि ओरल साठी 5 मार्क. ओके. प्रोजेक्टवर त्यांनी दिलेलं आहे, एव्हरी स्टुडंट शुड टेक अप अ प्रोजेक्ट अँड सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द वर्क कॅरिड आउट. द प्रोजेक्ट वर्क विल बी असेस्ड इंडिपेंडेंटली ऍट द टाइम ऑफ प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन. आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे ज्या प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन विद्यापीठाच्या असतात त्यावेळेस बाहेरचे एक्झामिनर्स येतात आणि त्यांच्या समोर आपल्याला आपण जे प्रोजेक्ट केलेलं आहे ते आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागतं, करून दाखवावं लागतं. ते प्रोजेक्ट म्हणजे चालवून दाखवू, त्याचं खरंच वर्क होतंय का नाही, त्याच्या संदर्भातले जे काही प्रश्न एक्झामिनर्स विचारतील ते आपल्याला व्यवस्थित सांगता आले पाहिजे, त्याची उत्तरं वगैरे. ठीक आहे. तर त्यांच्या समोर आपल्याला हे सगळं करून दाखवायचं. तर the project work will be assessed independently at the time of the practical. It is mandatory for the student to produce certified journal at the time of practical examination. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला कंपल्सरी येते. मॅन्डेटरी याचा अर्थ कंपल्सरी, की तुमच्याकडे जर्नल चेक केलेलं, त्याच्यावर सर्टिफिकेशन झालेलं, म्हणजे डिपार्टमेंटची सही शिक्का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंटची, टीचर इन्चार्ज, जो कोणी तुम्हाला ज्यांनी कोणी प्रॅक्टिकल घेतलं होतं तुमचं, त्याच्या सह्या, हे सगळ्या असल्याच पाहिजेत कंपल्सरी. हे जर नसेल तर तुम्ही प्रॅक्टिकलला अपिअर होऊ शकत नाही. प्रॅक्टिकलचे मार्क्स तुम्हाला 0 होतील, असा त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती आहे आपण सगळेजण प्रॅक्टिकल करतोच आणि ते लिहितोच जर्नलमध्ये, आणि ते आपण चेक करून पण घेतो शिक्षकांकडनं. आणि शेवटी आपण ते सर्टिफिकेट त्याचं असतं वरच्या बाजूला, पहिलं पान आपलं सर्टिफिकेटच असतं. त्याच्यावर आपण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आणि टीचर इन्चार्ज या दोघांच्या सह्या घेतो आणि त्याला आपण सर्टिफिकेशन म्हणतो. करेक्ट. हे आपल्याला करावंच लागतं, हे कंपल्सरीच असतं. कॉलेज असेसमेंट मध्ये आपण काय करतो, सर्किट डायग्राम टेस्ट. आपल्याला माहिती 2 सर्किट डायग्राम टेस्ट, इच ऑफ 10 मार्क्स. ओके. आता 2च्या ऐवजी आपण 4 घेतो, कारण आपण आपले प्रॅक्टिकल आहे ते आपल्याला माहिती 4 पार्ट मध्ये आपण डिवाइड केलेले आहे. त्याच्यामुळं 10 मार्काच्या 2 सर्किट डायग्राम काढायच्या ऐवजी आम्ही काय करतो, 5-5 मार्काचे 4 सर्किट डायग्राम काढायला सांगतो. प्रत्येक ग्रुप मधला एक डायग्राम. ठीक आहे.
मग अशी मी लिहिलं होतं इथं वर लिहिलं होतं प्रॅक्टिकल 5, 6, 7, 8. 5 मधला एक डायग्राम, 6 मधला एक डायग्राम, 7 मधला एक डायग्राम आणि 8 मधला एक डायग्राम असं आपल्याला काढावं लागतं. असे मिळून 25 मार्क त्याचे मिळतात. ओके. नंतर प्रॅक्टिकल टेस्ट म्हणजे ऍक्च्युली आपण प्रॅक्टिकल करायला लावतो त्याला. नुसतं हा डायग्राम काढायचा भाग वेगळा, त्याला सर्किट डायग्राम टेस्ट म्हणतो. आणि प्रॅक्टिकल टेस्ट याचा अर्थ डायग्राम तर काढायचंच तुम्ही, प्लस त्याचं प्रॅक्टिकल पूर्ण करायचं. म्हणजे ऍक्च्युली ऑब्झर्वेशन्स घ्यायचे. प्रोग्राम असेल तर ऍक्च्युली प्रोग्राम लिहायचा, तो भरायचा त्यामध्ये प्रोग्राम. ह्याला म्हणायचं प्रॅक्टिकल टेस्ट. त्याला सुद्धा आपण 5-5 मार्काचे 4 करतो आणि असे 20 मार्क त्याचे देतो. आणि सेमिनार, ठीक आहे, एव्हरी स्टुडंट ऑफ BSc 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विल हॅव टू डिलिव्हर 1 सेमिनार of at least 10 minutes on any advanced topic in electronics using the PowerPoint presentation and submit that report of presentation. आणि त्याला आपल्याला 10 मार्क आहे. ठीक आहे. तर आपण काय करतो, तुमचं विद्यार्थ्यांमध्ये बोल्डनेस यावा, त्यांचं स्टेज डेअरिंग त्यांचं चांगलं व्हावं. ठीक आहे, त्यांना 4 लोकांसमोर बोलता यावं, ह्याच्यासाठी आपण काय करतो, सेमिनार्स घेतो. सेमिनारमध्ये आपण काय करतो, प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीनुसार त्याला जो टॉपिक आवडतो इलेक्ट्रॉनिक्स मधला किंवा त्याला काही नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं काही माहीत झालेलं असेल, काही ऍडव्हान्स सध्या नवीन काही तर आलेलं आहे, मोबाईल टेक्नॉलॉजीमध्ये काही नवीन आलेलं आहे, असं जर काही त्याला माहिती असेल तर त्यानं त्याच्यावर एक सेमिनार तयार करायचा. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तुम्हाला माहिती की आपण डायग्राम, त्याची माहिती वगैरे सगळं आपण स्लाइड्स तयार करतो आणि त्या स्लाइड्स डिस्प्ले करतो. एक स्लाइड आपण डिस्प्ले करतो आणि डिस्कस करतो. त्याला आपण पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन असं म्हणतो. तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी एक पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन या प्रकारे तयार करायचं असतं ऑन एनी ऍडव्हान्स टॉपिक इन इलेक्ट्रॉनिक्स. शक्यतो तो टॉपिक असा असावा की आपल्या सिलेबसमध्ये सरांनी जे शिकवलंय तेच नाही सांगायचं, ते सगळ्यांना माहित असतं. असा टॉपिक निवडायचा की जो सिलेबसमध्ये नाहीये पण इलेक्ट्रॉनिक्सचा आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मधला आहे आणि काही ऍडव्हान्स मधला आहे. तो सध्याची नवीन टेक्नॉलॉजी काही येत असेल, एलईडी टीव्ही फॉर एक्झाम्पल, पूर्वी एलसीडी टीव्ही होते, आता एलईडी टीव्ही आले. तर एलईडी टीव्ही बद्दल काही तुम्हाला माहिती, आपल्या सिलेबसमध्ये एलईडी टीव्ही नाहीये, तर आपल्याला याबद्दल काही माहिती मिळाली इंटरनेटवरनं याच्यावरनं, तर आपण ती गोळा करायची, त्याच्या स्लाइड्स तयार करायच्या आणि त्या आपण इथं प्रेझेंट करायच्या सगळ्यांसमोर. ठीक आहे. आपण झूम मीटिंग मध्ये ह्याच्यामध्ये किंवा ऑफलाईन असेल तर वर्गामध्ये आपण त्याला प्रेझेंटेशन करायला चान्स देतो. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुम्ही सेमिनार जर दिला तर ह्याचा उपयोग काय होतो, ह्याचा फायदा एकच आहे की तुम्हाला तुमची डेअरिंग वाढती, 4 लोकांसमोर तुम्हाला बोलताय, कॉन्फिडन्स वाढतो तुमचा. ठीक आहे. इंटरव्ह्यूला जरी गेला कुठं तरी तरी तुम्हाला अवघड जात नाही, कारण आपण बोललेलो आहे बाबा, आपण टॉपिक एक्सप्लेन केलेले आहेत सगळ्यांसमोर. त्याच्यामुळे आपल्याला एक प्रकारचं असं डेअरिंग आलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला असं हे होत नाही, काय म्हणतो आपण त्याला, संकोचल्यासारखं वाटत नाही की बाबा आपण इंटरव्ह्यूला गेलो आणि आता कसं बोलायचं आणि आपल्याला बोलता येईल का, उत्तर देता येईल का व्यवस्थित, असं जे आपल्याला भीती असते मनात, ती भीती आपली निघून जाते. त्यासाठी आपल्याला हे सेमिनार्स त्यासाठी दिलेले आहेत. ठीक आहे. शक्यतो आम्ही काय करतो, आम्ही म्हणतो की बाबा दर महिन्याला कमीत कमी एका महिन्याला एकदा तुम्ही प्रत्येकाने एक कंपल्सरी सेमिनार द्यायचा. म्हणजे अशा प्रकारे आम्ही जर पहिल्या सेमिस्टरमध्ये 3 सेमिनार आणि दुसऱ्या सेमिस्टरमध्ये 3 सेमिनार असे 6 सेमिनार जर तुम्ही दिले वर्षात प्रत्येकाने 6, तर तुमची स्टेज डेअरिंग आहे किंवा कॉन्फिडन्स जो आहे तो एकदम हाय होतो. ठीक आहे. आता आम्ही बघितलेलं आहे किंवा पहिल्या सेमिनारच्या वेळेस कुणीच तयार होत नव्हतं सेमिनार द्यायला आणि कसं बसं 2 मिनिट 3 मिनिटं 5 मिनिटं बोलून मुलं सेमिनार बंद करायचे, 5 मिनिटं बोलायचे, जास्त वेळ सुद्धा नाही, स्टेज डेअरिंग नसायची ना. पण तेच सेकंड सेमिनारला त्यांच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट झालेली दिसली आम्हाला, किंवा ते 5 मिनिटाच्या ऐवजी 10 मिनिटं बोलायला लागले. तिसऱ्या सेमिनारला अजून वाढला टायमिंग त्यांचा, 15 मिनिटं बोलायला लागले आणि शेवटच्या सेमिनारला म्हणजे 6व्या सेमिनारच्या वेळेस तर इतक्या वेळ बोलले, 40-40 मिनिट, की आता आम्हालाच म्हणावं लागलं थांबा आता, तुमचं सेमिनार थांबवा आता, अशी म्हणायची वेळ आली. तर अशा प्रकारे कॉन्फिडन्स जसा वाढत गेला विद्यार्थ्यांचा, तसं टायमिंग पण वाढत गेलं.
ठीक आहे, सहजपणे बोलवू शकत होते विद्यार्थी. 30 मिनिटं 25 मिनिटं आरामात बोलत होते सगळ्यांसमोर. एक प्रकारची डेअरिंग येते ती. तर त्यासाठी सराव लागतो थोडासा. सराव करणं आपलं काम आहे मेन. ठीक आहे, त्यासाठी हे सेमिनार्स आपल्याला ठेवलेले. आणि इंडस्ट्रियल व्हिजिटमध्ये आपण जे काही शिकतो त्याचा इंडस्ट्रीमध्ये कसा वापर केला जातो, इलेक्ट्रॉनिक्सचा कसा वापर केला जातो, कंट्रोलिंग कसं केलं जातं, मोटर कशा कंट्रोल केलं जातात, एखादं इक्विपमेंट कसं कंट्रोल केलं जातं, हे सगळं आपल्याला शिकायला मिळतं इंडस्ट्रियल व्हिजिटमध्ये. ठीक आहे. किंवा तुम्ही जर एखाद्या ठिकाणी ट्रेनिंग घ्यायला गेला, समजा पार्ट टाइम ट्रेनिंग, तुमच्या ओळखीची एखादी इंडस्ट्री आहे, कुठल्या कोणाच्या तर ओळखीची, वडिलांच्या ओळखीची, भावाच्या ओळखीची कोणाची तरी इंडस्ट्री आहे इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये, आणि ते जर आपल्याला ट्रेनिंग द्यायला तयार झाले समजा ओळखीनं, तर ते अजून चांगलं, त्याला आपण जॉब ट्रेनिंग म्हणतो. ठीक आहे, तिथं तर तुम्हाला ऍक्च्युली हँड्स ऑन प्रॅक्टिस म्हणजे हात लावून तुम्हाला काम करायला मिळतं त्या ठिकाणी. इंडस्ट्री एक्झिबिशन आपल्याला माहिती आहे, वेळोवेळी आपल्याकडं इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन्स भरवले जातात. पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये, सोलापूरमध्ये, आपल्या विद्यापीठात बऱ्याच ठिकाणी असे एक्झिबिशन्स भरवलेले असतात, इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन. त्या ठिकाणी आपण व्हिजिट करायची, त्या ठिकाणी जायचं आपण. ठीक आहे. आणि तिथं काय काय बघितलं त्याचे फोटो काढायचे, म्हणजे आपल्याला प्रूफ्स पाहिजेत ना की आपण बाबा तिथं गेलो होतो, तिथं काय काय बघितलं होतं, कुठलं एक्झिबिशन होतं, कुठल्या तारखेला चालू झालं, कुठून कुठपर्यंत चालू होतं एक्झिबिशन. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काय काय वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स तुम्ही बघितले, हे सगळं तुम्ही इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन मध्ये नोंद करायची त्याची. त्याचे व्हिडिओज काढायचे किंवा फोटोज काढायचे ते, आणि ते फोटो आपल्या ह्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल रिपोर्टमध्ये, सेमिनार रिपोर्टमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल व्हिजिट रिपोर्टमध्ये ते आपल्याला उपयोगी पडतात. ते सगळे फोटोग्राफ्स किंवा आपण जे काही डिस्कस केलं, आपण जे काही बघितलं तिथं, वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स बघितले, ऍग्रिकल्चर प्रॉडक्ट्स असतील किंवा अजून कुठले प्रॉडक्ट्स असतील, तर ते सगळे प्रॉडक्ट्स आपल्याला त्याचे आपण फोटो काढलेले असतात. शक्यतो आपण ज्यावेळेस कुठेही एक्झिबिशनला जातो त्यावेळेस फोटो काढतो. ठीक आहे, तर ते आपल्याला इथं उपयोगी पडतं. किंवा बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, कॉन्फरन्स आपल्याकडे ऑर्गनाईज केलं जातं इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये, वर्कशॉप्स ऑर्गनाईज केले जातात. आम्ही बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांना पाठवतो. एखाद्या कॉलेजनी समजा एखादं वर्कशॉप घेतलं, 1 डे वर्कशॉप. वर्कशॉप म्हणजे काय, एक प्रकारे तुम्हाला हँड्स ऑन ट्रेनिंग द्यायचं. एखादा टॉपिक तुम्हाला एका दिवसात पूर्ण शिकवून तुमच्याकडनं ते काम करून घ्यायचं, तुम्हाला हात 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 लावून ते काम करून घ्यायचं. तर त्याला म्हणायचं वर्कशॉप. तर अशा प्रकारचे वर्कशॉप्स बरेच डिपार्टमेंट ऑर्गनाईज करतात. त्यावेळेस आम्ही काय करतो, विद्यार्थ्यांना सांगतो कंपल्सरी तुम्ही जावा त्या वर्कशॉपला, अटेंड करा. एक दिवसाचं असतं, काही वेळेस 1 दिवसाचं असतं, काही वेळेस 2 दिवसाचं, 3 दिवसाचे वर्कशॉप्स असतात. तर त्या वर्कशॉपला जावा, तिथं ट्रेनिंग घ्या त्यांचं पूर्ण, समजावून घ्या. एखादा नवीन टॉपिक शिकवतात ते, एखादी मशीन शिकवतात, मशीन कशी वापरायची त्याबद्दल ट्रेनिंग देतात. तर ते वर्कशॉप करणं आपल्याला चांगलं फायदेशीर असतं. किंवा आपण एखाद्या कॉन्फरन्सला जातो, त्या कॉन्फरन्समध्ये शक्यतो रिसर्च टॉपिक्स असतात. रिसर्च टॉपिक्स याचा अर्थ आपल्या विषयामध्ये काय काय संशोधन चालू आहे सध्या, त्याच्याशी संबंधित जी काय ही भरवलेली असते कॉन्फरन्स, त्यामध्ये ते आपल्याला नवीन टॉपिक्स आपल्या विषयातले काय काय बाबा रिसर्चमध्ये काय काय चालू आहे सध्या आपल्या विषयात, हे आपल्याला कळू शकतं. तर हे सगळ्या गोष्टी आपण ह्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियल व्हिजिटमध्ये याच्यामध्ये येतात. ठीक आहे. Skill enhancement course. Student has to complete minimum one of this activity on his own resources and has to produce the certificate of the same. If any official documentation is necessary from the institute, it will be provided. Example, consent letter, etc. The internship or industrial training must have a minimum of 240 hours. आता हे एक नवीन ऍड केलेलं आहे बरं का, हे नवीन ऍड केलेलं आहे. हा जो पार्ट आहे तो नवीन आहे, एकदम नवीन आहे. हा जो भाग आहे तो नवीन आहे आपल्यासाठी.
ओके. हे दिसतंय आपल्याला इथं. स्किल एनहान्समेंट कोर्स. ओके. इथं काय लिहिलंय? स्टुडंट हॅज टू कम्प्लीट मिनिमम वन ऑफ धिस ऍक्टिव्हिटी ऑन हिज ओन रिसोर्सेस. त्यांना स्वतः धडपड करायचं याच्यासाठी. कुठं आपल्याला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिळते का? ठीक आहे. आणि तिथं त्यांनी त्यासाठी समजा काही पत्र लागत असेल प्राचार्यांचं किंवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंटचं, तर ते आम्ही देणार, डिपार्टमेंट देणार त्यांना, की बाबा या आमच्या विद्यार्थ्याला तुमच्याकडे ट्रेनिंग घेऊ द्या, किंवा थोडं एक 4 दिवस 8 दिवस 10 दिवस तुमच्याकडे ट्रेनिंग द्या. अशा प्रकारचं लेटर आम्ही त्यांना विद्यार्थ्यांना देणार. आणि त्या विद्यार्थ्यांनी मग ते लेटर घेऊन त्या इंडस्ट्रीला अप्रोच करून त्यांना जरा कन्व्हिन्स करायचं आपण. ठीक आहे, कन्व्हिन्स करायचं की बाबा मला हे शिकायचंय, तुमच्याकडे जे नवीन मशिनरी आलेली इलेक्ट्रॉनिक्सची ती मला शिकायची, त्याच्यामध्ये मला थोडंसं ट्रेनिंग द्या तुम्ही. तर अशा प्रकारे 240 तासाचं ट्रेनिंग तुम्हाला असणं गरजेचं आहे. म्हणजे 240 तास म्हणजे 24 तासाचा एक दिवस. याचा अर्थ 24 तास आपण ट्रेनिंग घेऊ शकत नाही. 8 तासाची ट्रेनिंग असते. 8 तास म्हटल्यावर किती होणार? 3 दिवसात 8 तास. 8 तासाचे 8 ते 24 म्हटल्यावर तिप्पट टाइम लागणार आपल्याला. 10 दिवसाच्या ऐवजी आपल्याला 30 दिवस, म्हणजे ऍटलिस्ट 1 मंथ ट्रेनिंग असं म्हणू आपण. 1 मंथ. 1 महिना तुम्हाला एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन, लोकल इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन ट्रेनिंग घ्यायची. ठीक आहे, कुठलीही इंडस्ट्री असू द्या, कुठलीही इंडस्ट्री असू द्या. असं नाही की बाबा ती इलेक्ट्रॉनिक्सचीच असायला पाहिजे कंपल्सरी, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्सचेच प्रॉडक्ट बनवते असं काही नाही. एखादी इंडस्ट्री प्लॅस्टिक इंडस्ट्री असते, परंतु त्याच्यामध्ये लागणारं सगळं इलेक्ट्रॉनिक्सच असतं. ठीक आहे, त्याला कंट्रोलिंग जे करायचं, टेम्परेचर कंट्रोलिंग करायचं, मोटर फिरवायच्या, जे काय आहे त्याच्यातल्या प्रोसेसेस आहेत त्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला काही फरक पडत नाही प्लॅस्टिक इंडस्ट्री असली काय आणि कुठली इंडस्ट्री असली काय, ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्री असली काय, सगळीकडे इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन वापरलं जातं. त्याच्यामुळे आपल्याला, आपण फिट आहे कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये जाण्यासाठी. आपला विद्यार्थी फिट आहे. ठीक आहे, आपण सहजपणे तिथं जाऊन आपण ट्रेनिंग घेऊ शकतो, कारण कंपल्सरी इलेक्ट्रॉनिक्स वापरलं असतं त्यामध्ये प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये. तर अशा ठिकाणी आपण आपल्या बार्शीमध्ये पण आपल्या इंडस्ट्री आहेत, बरोबर आहे का? हॅलो सर, प्रज्योत बोलतो सर. हा, आला काय? टिफिन देऊन गेला वाटतं ना मुलगा तर. गेलाय का? बरं बरं, मी मग ऑनलाईन पाठवतो तुला पैसे. नाही, पैशाचं नाही, फक्त आलेत का एकदा विचारा ना. हो हो, 1 मिनिट. विचार, 1 मिनिट. डबे आले ना? Yes, no problem. ठीक आहे, तर हे स्किल एनहान्समेंटचं हे झालं. यानंतर आपलं ऍक्च्युअल सिलेबस चालू होतो. आता आपला थिअरीचा जो सिलेबस आहे तो इथं दाखवलेला आहे. मागच्या वेळेस आपण बघितलं की सेमिस्टर 5 मध्ये 4 पेपर्स आहेत. त्यातला एक पेपर आहे तो लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट्स. मग अशी सांगितलं मी, ओपॅमच्या पुढचा भाग म्हणजे हा लिनियर इंटिग्रेटेड सर्किट्स अँड ऍप्लिकेशन हा भाग येतो. हा पेपर घोडके सर शिकवतील. ठीक आहे, घोडके सर शिकवणार. हा पेपर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ मायक्रो कंट्रोलर. हा जो पेपर आहे तो हा मी स्वतः शिकवतो. पेपर नंबर 10.
नंतर आपण माझे पेपर्स मी डिस्कस करतो. पेपर नंबर 11 जो आहे सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्युसर्स, हा आपण खर्डेकर सर शिकवतात. खर्डेकर सर सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्युसर शिकवतील. ठीक आहे. आणि आपण बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स घेत नाही. हा ऑप्शनल पेपरमध्ये 2 पेपर्स आहे, DSC 1, DSC 2. त्यातला DSC 2 आपण घेतो. DSC 2 म्हणजे कुठला? हा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपण घेतो. हा पेपर आम्ही तिघांमध्ये डिव्हाइड करतो. मी, खर्डेकर सर आणि घोडके सर. काही चॅप्टर्स घोडके सर शिकवतील, काही चॅप्टर्स मी शिकवीन, काही चॅप्टर्स खर्डेकर शिकवतील. अशा प्रकारे हा चौथा पेपर आम्ही डिव्हाइड करून घेतो. ठीक आहे. परत ह्याच्यामध्ये तसंच सेमिस्टर 6 ह्याच्यामध्ये पण 4 पेपर्स आले. पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आहे तो घोडके सर शिकवतील. एम्बेडेड सिस्टीम जो आहे तो मी शिकवीन. इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन जो आहे तो खर्डेकर शिकवतील. आणि चौथा जो पेपर आहे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टीम, हा पेपर आम्ही डिव्हाइड करतो. ठीक आहे. काही टॉपिक्स घोडके सर शिकवतील ह्याच्यातले, काही चॅप्टर्स मी शिकवेन आणि काही चॅप्टर्स खर्डेकर शिकवतील. अशा प्रकारे आपण 3 पेपर आम्ही 3 जण घेतो आणि चौथा पेपर आम्ही डिव्हाइड करून घेतो. प्रत्येकानं आपापला त्यातला एक पेपर पूर्ण संपवायचा आणि एक जो पेपर आहे त्यातला जो काही चॅप्टर्स दिलेले ते पूर्ण करायचे. ठीक आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला इथे तुम्हाला लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिसतात. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती 4 भाग केलेत आपण एक्सपेरिमेंटचे. प्रॅक्टिकल 5, 6, 7, 8 असे केलेले आहेत. बरोबर आहे. हे ग्रुप ए म्हणजे प्रॅक्टिकल 5, ग्रुप बी म्हणजे प्रॅक्टिकल 6, ग्रुप सी म्हणजे प्रॅक्टिकल 7 आणि ग्रुप डी म्हणजे प्रॅक्टिकल 8 अशी भाग केलेली आपण. ठीक आहे. तर तुम्हाला इथं दिसेल एक भाग ओपॅम, ऑपरेशनल अँप्लिफायर आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स वर आहे. एक भाग जो आहे तो मायक्रो कंट्रोलर आणि एम्बेडेड सिस्टीम वर आहे. एक भाग जो आहे तो ट्रान्सड्युसर्स आणि ठीक आहे. तर हे तुम्हाला सांगितलं मी, आपला सिलेबस कसा हे केलेला आहे, डिवाइड केलेला आहे. ग्रुप डी मध्ये आपल्याला 2 ऑप्शनल पेपर्स आहेत, पण आपण जो ऑप्शनल पेपर घेतो त्याची रिलेटेड प्रॅक्टिकल्स आपल्याला करायचे. आता इथे D2 लिहिलेलं आहे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, त्यामधले प्रॅक्टिकल आपण घेणार. त्याच्यानंतर D4 मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टीम, याच्यामधले काही प्रॅक्टिकल्स आपण घेणार. ठीक आहे. आणि असं कंपल्सरी की बाबा प्रत्येक ग्रुप मधले, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आणि ग्रुप डी याच्यातले कमीत कमी 8 प्रॅक्टिकल्स तुम्ही कम्प्लीट केलेले पाहिजे, म्हणजे आपण घेतलेले पाहिजे. आणि 8 प्रॅक्टिकल्स प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी कम्प्लीट केलेले पाहिजे. त्याचा अर्थ 8 चोक 32, 4 ग्रुपचे मिळून 40 पैकी 32 प्रॅक्टिकल आपले कंपल्सरी कम्प्लीट